औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम અમારા સર્વે જોવાવાળાઓ અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ ક્વિઝ ટાઈમના આ નવા પ્રોગ્રામને લઈને તમારી ખિદમતમાં અમો ફરી પાછા હાજર થયા છીએ એ આશાની સાથે કે જરૂર આ જ અને આ પ્રોગ્રામ થકી આપને ઘણું બધું જાણવાનું મળશે માહ મુબારક રમઝાન 1446મી હિજરી સનનો આપણી દરમિયાન આવી ગયો છે આપણે સર્વે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા પાસે તૌફીકની દુઆ કરીએ કે આ મહિનાથી વધારેમાં વધારે બરકતો રહેમતો અને મગફિરત જે ખાસ ખુદાઈ રાખી છે એને હાસિલ કરવાનું આપણને સર્વેને નસીબ થાય અને આપણે સર્વે એકબીજાને દાવત પણ આપીએ અને કોશિશ પણ કરીએ કે આ મહિનાથી આપણે ભરપૂર ફાયદો ઉપાડીએ આ વર્ષનો જે આપણો ક્વિઝ ટાઈમ છે એ જરૂર તમને ખબર હશે કે એક નવા અંદાજની સાથે એક નવી આપણે એમ કે સ્ટાઇલની સાથે તમારી ખિદમતમાં આપણે હાજર થયા છીએ અને આપણે તરત જ આપણા આજના જે બે કાંદિદા છે બે હરીફ છે તેમની મુલાકાત કરીએ અને તેમનું સ્વાગત કરીએ અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ વાલેકુમ સલામ donc આજ ફેરે હું જોઈ રહ્યો છું તમારા ચહેરા તમે નવા નથી અને ક્વિઝ ટાઈમના તમે એમ કહો કે habitué છો d'accord જ્યારે આ ક્વિઝ ટાઈમનું અનાઉન્સને નીકળ્યું ત્યારે કેવી રીતના તમારી આ જોડી બની comment vous avez fait pour faire ce duo qui a proposé à l'autre ને કેમ તમારા મગજમાં આવ્યું એટલે મને યાદ છે 15મી શાબાનની રાત હતી અમે ઘરે આવ્યા હતા 10:30 થયા હતા મને લાગે છે d'accord મન પોસ્ટ નીકળ્યું તો દેખાતું હતું 10 મિનિટ મોર નીકળ્યું તો પોસ્ટ તો હસનને લખું છું કે હાલ આપણે કરે તો એ મને મિનિટના અંદરમાં મને જવાબ આપે છે કે હા inscris-nous d'accord તો અમે હિના આંટીને ઇન્સ્ક્રિપ્શન demande કર્યા ને très bien donc તમારું મને લાગે છે પરિચય એટલે કે પ્રેઝન્ટેશનની જરૂર નહીં પડે આપણી સામે છે હાની ગુલામ અલી છે બીજી તરફ છે આપણો હસન ગુલામ અલી બેનું નામ ગુલામ અલી છે પણ બે જણા ભાઈ કે કુઝા નથી on est bien d'accord très bien તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ sans hésitation હસન તો એને હા પાડી દીધો pourquoi parce que મને ખબર છે કે Hani usiat છોકરો છે તો મને છું tu es rassuré abandonné મને બીજો કોણ મળશે નજો très bien તમને નથી લાગતું કે comme c'est édition duo તો જરાક વધારે difficile question હશે બીક નથી લાગતી એમ préjugé કંઈ નહોતું હશે પણ on peut toujours compter sur l'autre oui effectivement અમારા સાંભળવાવાળાઓ અને જેટલા પણ કાંદિદા જેઓ લોકો જે ઇન્સ્ક્રિર નથી થયા તમને ઇન્સ્ક્રિપ્શન કરાવવું હોય તો નીચે જે તમારા એકરામાં નંબર આફિશે થાય છે તમે હમણાં જ તમે ઇન્સ્ક્રિપ્શન કરાવી લ્યો કારણ કે એવું ના થાય કે પ્લાસ જે છે લિમિટે છે અને ટુર્નાજના જે છે જો બધાય બુકલે થઈ ગયા તો તમારો વારો નહીં આવી શકે આજ ફેરે હું ખાલી રેગ્યુલરમાં અને જે આપણું રમવાની રીત છે એ હું રાપિડમાં તમને સમજાવી દઉં જેમ ગયા વખતના ક્વિઝ ટાઈમ હતા એ જ પ્રમાણે સિસ્ટમ હશે donc il y aura 3 niveaux અને દરેક નિવોમાં 4 ક્વેશ્ચન હશે પણ આજ ફેરે જે છે આપણે જરાક જે જોકેર અને જે ઓપ્શન દેવાના હતા એમાં જરાક આપણે ફરક કર્યો છે ગયા વખતે જે છે 3 ઓપ્શન હતા આજ ફેરે જે છે આપણા પાસે પણ 3 ઓપ્શન છે પહેલું ઓપ્શન હશે એટલે પહેલું જોકેર હશે 50-50 એટલે કે 4 જવાબમાંથી તમને એમ થાય હેઝિટેશન ને હશે તો તમે કહી શકો કે હું પહેલો જોકેર 50-50 લઉં છું એટલે 4 જવાબમાંથી 2 જવાબ એન્યુલે થઈ જશે ઓટોમેટિકમાં અને જે 2 સાચા હશે યા 1 સાચો હશે એમાંથી 2 રહેશે donc ça va augmenter la chance de donner la bonne réponse બીજું જોકેર હશે સ્કીપે લા ક્વેશ્ચન એટલે ક્વેશ્ચન vraiment તમને એમ થાય કે આમાં બહુ hésitation છે નહીં મળે તો vous pouvez dire que હું changer કરી નાખું છું question donc vous pouvez changer la question mais attention ça vous pourrez l'utiliser qu'à partir de niveau 2 અને છેલ્લો ઓપ્શન છે એને આપણે નવો જોકેર રાખ્યા છે એનું નામ છે ડબલ ફ્રીઝ donc double freeze કહેતા કે દાખલા તરીકે તમે બે છો અને તમે કોન્સર્ટે થશો અને તને રેસ્પોન્સ આ દેખાતું હશે અને હાનીની રેસ્પોન્સ બે દેખાતું હશે
તો હવે તમે એકમત નહીં થાવ તો il n'y a pas de souci. તમે કહો કે અમે ડબલ ફ્રીઝ લઈએ છીએ. એટલે toi tu vas prendre A et toi tu vas prendre B. અને જો A qu'un B સાચો réponse હશે તો c'est bon, vous avez gagné. પણ જો C qu'un D હશે તો પછી le jeu va s'arrêter ou bien vous avez perdu quoi. અને donc જ્ઞાનની અંદરમાં પણ આપણે જરાક વધાર્યા છે. Premier niveau પસાર કરીએ તો આપણે 100 000 ariari symbolique રાખ્યા છે. Deuxième niveau પસાર કરીએ તો 200 000 રાખ્યા છે. અને 3 niveau પસાર કરી નાખીએ તો તમે અહીંયા આવ્યા, મહેનત કર્યા, écran stress subir કર્યા તો એના બદલીમાં તમને argent de poche 300 000 ariari દેવામાં આવશે que vous allez partager Inch'Allah entre vous deux. Toujours est-il આપણે સર્વે જોવાવાળાઓ આ ક્વિઝ ટાઈમનું મકસદ એ છે કે આપણે નવી એવી વસ્તુ શીખીએ. ખાસ કરીને કુરાને મજીદની અંદરમાં આયતોના બારામાં અલ્લાહ આપણને શું મેસેજ દીધો છે, તારીખની અંદરમાં નબીઓની તારીખ કેવી રીતના હતી, ઇમામોનો ઇસ્તવાર કેવી રીતના હતો, આપણા અકાયદ, આપણા ઉસૂલે દીન, આપણા ફુરે દીન, ફિકની અંદરમાં અમુક એવા ક્વેશ્ચન હોય કે જે આપણને ના ખબર હોય તો ક્વિઝ ટાઈમના જરીએ ઇન્શાલ્લાહ on va essayer d'apprendre d'abord nous et aussi les téléspectateurs. Donc c'est quand vous voulez, on peut commencer. Damara écran ni andar ma question ni kurse. Dès que vous êtes prêts, on commence. Bismillah. Bismillah. On fait bismillah. Donc tout de suite sur votre écran, question numéro 1. Quels sont les fondements de la religion selon Usul Din? A. Tawhid, Adalat, Nabouat, Imamat, Qayamat. Réponse B. Salat, Saum, Hajj, Zakat, Khums. Réponse C. Jihad, Amr bil Ma'ruf, Nahyan al Munkar, Tawalla, Ani Tabarra. Ani réponse D. Iman, Sadaqa, Tawhid, Adalat, Ani Qur'an. Donc vous avez 60 secondes pour répondre et réfléchir à cette question. Top chrono. Je pense que c'est vite répondu. Il y a un Usul Din Barama Savalti, donc vous avez compris, c'est même pas la peine que Gujarati Makiene. Donc vous avez la réponse ou vous voulez encore réfléchir? Non, je pense que c'est sûr. Réponse A. Donc s'il vous plaît ordinateur, veuillez choisir la réponse A pour Hassan et Hani. Et tout de suite, on va voir la réponse. Effectivement, c'était la réponse A. C'était une des questions les plus faciles. Et Usul Din, क्या છે? Donc, 5 વસ્તુ છે. તમને ખબર છે ઘણી ફેરે à l'âge adulte, on oublie ça. Hein? ઘણી ફેરે આપણે મગજ ઓલો થઈ ગયા હોય કામમાં ને ઓમાં તો આપણે ભૂલાઈ જતું હોય. પણ il faut pas oublier qu'il y a base de la religion છે Usul Din એટલે દીનના મૂળ. આના ઉપર ક્રોર કરવું અને યકીનની સાથે avec conviction. તો આપણે ખરા મુસલમાન કહેવાય. Donc on passe à la deuxième question. Quel est le sens du mot Coran? Donc et le sens sous-taille. Réponse A. Le meilleur livre. Réponse B. Un livre saint. Réponse C. La lecture ou la récitation. Et réponse D. Un conte. Top chrono. Donc Coran no sous-taille. Lecture ou récitation? Lecture ou récitation, sans hésiter. Ouais. Ok. Ordinateur, veuillez choisir la réponse C pour Hani et Hassan. Et on va vérifier tout de suite, sans hésiter. Bravo, c'était la bonne réponse. Coran, qiraat mati avetse, qiraat etle lecture ou réciter. Et d'ailleurs, Coran et Majid ni peli ayat, Iqra. Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul ne dit que 20 lit. Donc, Coran, c'est la lecture ou la récitation. Coran, ça veut dire livre de lecture. Alors, comment vous vous sentez là? Pour l'instant, ça va. On dit dur net, mais premier niveau. C'est échauffement encore. Hein? Ok, nous passons directement à la troisième question. La reine de Saba, Bilqis, et son peuple adoraient le soleil, la lune, l'arbre ou le feu. Top chrono. Donc, Saba je gam hatu ane Janabe Bilqis એની રાણી હતી અને નબી સુલેમાનનો કિસ્સો તમને યાદ હશે. તો એ લોકોનું કેની ઇબાદત કરતા હતા, કેની પૂજા કરતા હતા? સૂરજની, ચાંદની, ઝાડની કે પછી આગની? Je pense que c'est le soleil. Oui, je pense aussi que c'est le soleil. Soleil, vous êtes sûr? Sûr. D'accord. Samrilda, c'est Akio Nabi Suleiman de Nabi Bilqis. D'accord. Donc on choisit. Oui. Réponse A.
Ordinateur, s'il vous plaît, veuillez choisir la réponse A. Et tout de suite, on passe à la correction et la réponse est le soleil. Effectivement, Nabi Suleiman ne kim khabar padi ana barama? C'est grâce à Hudhud. Exactement, જે oiseau હતી la huppe અને પોતે ગઈ અને જોઈ આવી ને સમાચાર દઈ આવી તો અને નબી સુલેમાન એના પર એકદમ નિર્વે થયા હતા. Si vous avez lu les passages તો એકદમ નિર્વે થયા હતા કે કેમ ગાયબ થઈ ગઈ છે, મને કેવા વગર હાલી ગઈ છે. તો en fait il avait pouvoir sur les animaux. તો કે જો મને કંઈ સારી વાત નહીં કરે અથવા સારા સમાચાર નહીં દે તો je vais la punir. તો heureusement જ્યારે આવ્યું તો કે હું તને એવી ખબર દઉં છું કે એક પીપલ છે, એની એક રાણી છે અને લોકો soleilની ibadat કરે છે. Bravo. Donc c'est la dernière question du niveau 1. Quatrième question, s'il vous plaît. Sur un fil se trouvent 5 oiseaux. Le chasseur a tiré et 2 oiseaux sont tombés. Combien en reste-t-il sur le fil? Réponse A, 3. Réponse B, 1. Réponse C, 0. Ou réponse D, aucune réponse. Top chrono. એક દોરી છે, એમાં 5 ચકલી છે, એક શિકારી આવ્યો અને આંટો, 2 ચકલી મરી ગઈ. હવે કેટલી ચકલી રહી? 3, 1, એકે ના કે આ એકે réponse બરાબર છે? Je pense 0. 0 parce que ce sont Baguise et petit. Baguise. Tu essaies quelle c'est chasse? Quoi de ça? Le chrono marche, donc vous choisissez? C. Réponse C. Réponse C. Réponse C, ordinateur s'il vous plaît. Donc ils choisissent que Eke Tsakli Baki Narie. On va voir la réponse. Oui, effectivement, c'était une question de logique. Donc on vient de terminer le niveau 1. Tare question. Je pense que c'est facile à ta. Tamne joker pour utiliser na karu kaipu. J'espère que vous avez utilisé Karjo. Car qu'il y a joker t'avais gariné les Donc, il y a une question, hein. Une chose que je voudrais éclaircir, c'est que tu as réflexion à 60 secondes, donc il n'y a pas le feu, comme on dit. Ou tu as 60 secondes petit, vous choisissez. Et maintenant que 60 secondes, tu as jawab choisir karo. Réflexion kari sagocho, ane petit tame choisir karo. Donc bravo, niveau 1, après terminer karneka. અને કહેવાની જરૂર નથી. ટેલિસ્પેક્ટેટરે કહેતા હશે કે આ તો અમારો ટાઈમ બગાડ્યા છે. એકદમ સહેલા ક્વેશ્ચન હતા, પણ ઇન્શાલ્લાહ હવે le vrai jeu commence હવે મને લાગે છે. Donc tout de suite, vous êtes prêts? On commence le niveau 2. Première question. Lequel de ces prophètes est le moins cité dans le Saint Coran? Réponse A, Hazrat Ibrahim alayhi salam. Réponse B, Hazrat Elia alayhi salam. Réponse C, Hazrat Zakaria alayhi salam. Ou réponse D, Hazrat Yaqub alayhi salam. Top chrono. Donc Quran Majid માં ઘણા બધા નબીઓના નામ છે, રિપીટ થાય છે. કયા નબીનું ઓછું નામ કુરાનમાં આવ્યું છે આ ચારમાંથી? નબી ઇબ્રાહિમ હશે, નબી એલિયા, નબી ઝકરિયા, નબી યાકૂબ. Lagi c'est Hazrat Elias, Nabi Elias. Ouais, parce que après بداري سامبرتاوي فانستاوي نكوران بداري النبي إبراهيم زكريا يعقوب بداري أوتوي. Ilias Ochoa avait dit. Ilias Ochoa. D'accord. Vous avez la même idée? Oui. Bédiana Ekmat? Oui. D'accord. Donc on va choisir la réponse B, c'est ça? Ordinateur, veuillez choisir la réponse B et on va voir tout de suite la correction. Eh oui, Hazrat Ilyas, Quran Majid માં અમુક આયતો છે નબી ઇલિયાસની વાત થઈ રહી છે, પણ વધારે ઓલા 3 નબીની વધારે વાત થઈ છે. બ્રાવો. અવારનવાર કુરાન પઢો છો કે માહે રમઝાનમાં જ? માહે રમઝાનમાં વધારે પઢાય. કોશિશ કરે. હુસૈની મદ્રેસા ઓલું કરાવે છે કે જેમ વધારે કુરાન પઢશો bon point વધારે મળશે. Alhamdulillah, il nous encourage et il nous motive. Très bien, bravo. આ એક બહુ સારી ઇનિશિયેટિવ છે. au moins માહે રમઝાનમાં તો આપણે પઢે, પણ toujours est-il en dehors de રમઝાન કોશિશ કરવી જોઈએ, surtout avec traduction, જેથી કરીને આપણને ઘણા બધા મેસેજ હોય છે કે જે આપણને નથી ખબર હોતા કુરાનમાં. On passe à la deuxième question, s'il vous plaît.
Le verset du trône, réputé pour son pouvoir de protection et de guérison, se situe dans quelle sourate? Sourate al-Isra, sourate al-Baqarah, sourate al-Mulk, sourate al-A'raf. Top chrono. Donc le verset du trône, quel verset n'y va t'aider? من لقيت آية الكرسي نبات هاتي أسي آية الكرسي oui. جهة Quelle sourate évidemment sur les Bakara. Deuxième sourate. D'accord, donc sans hésitation? Sans hésitation. Ok, donc vous choisissez la réponse B. C'est ça. Ok, ordinateur, veuillez choisir la réponse B pour nos candidats et tout de suite on vérifie. Bonne réponse, c'est sur les Bakara, c'est l'une des questions les plus faciles que je pense. Quand Kapli Badene, Aïzel Kursi, to Awarti, oui. Aïzel Kursi, ça commence Trijasi Parama. Donc, Juz number 3 c'est année number 3 Mahdi sur les Bakara, nous continuité. On passe à la question suivante. Selon le Coran, lequel ne peut ramener le croyant des ténèbres vers la lumière? Réponse A, le pouvoir. Réponse B, le Coran. Réponse C, le prophète. Ou réponse D, Allah subhanahu wa ta'ala. Top chrono. Donc, Andaramati, Anjuara Malayja Wavari Vastumati, Kai Vastunati. On pense réponse A, le pouvoir. Le pouvoir. Oui. Ténèbres vers la lumière. Dieu. D'accord. Sûr? Je Oui. pense parce que le Coran peut-être au Hidayat Nourani Walid, c'est Malin quand on suit le commandement du prophète et donc le commandement de Dieu, Tiali Pan Hidayat Walid, et Allah qui nous dit qu'il taille au Hidayat après Walid. c'est ça. c'est ça. Donc on c'est le pense pouvoir, le l'intrus. pouvoir. C'est ça. Ah, je pense oui, je pense maintenant. Non, sûr bien que sûr, bien sûr. D'accord, on choisit le pouvoir. Oui. Ok, s'il vous plaît, ordinateur, veuillez choisir la réponse A et on vérifie tout de suite. Effectivement, c'était le pouvoir, c'était une question évidente, mais réponse A au louhatou. Bon, vous avez de la chance, on dirait. Tamara Bade ou là, c'est la question nikretse. Hadis sudi ek joker va paida nathi. Bon, 3 joker છે એક વાપરજો અને એક તું ઘરે લઈ જાજે એક તું ઘરે લઈ જાજે. Question suivante, s'il vous plaît. 4e question. La cynophobie, c'est la peur de quoi? C'est la peur du cinéma? C'est la peur des chiens? C'est la peur des cyanures? Ou c'est la peur des crayons? Top chrono. Donc cynophobie, on va parler de la phobie. La phobie, c'est quoi? C'est avoir peur de quelque chose, oui. Donc, Cynophobie. moi je pense partir sur chien. Chien. Ouais. Bon, je pense que c'est les crayons. Les crayons? Donc c'est la phobie, c'est la peur du cinéma, la peur des chiens, peur des cyanures. Cyanure, ça peut être quoi? Non, je pense que cinéma c'est un piège. Ouais. Et cyanure, je pense que c'est pas la cynophobie. Donc pas Cyanure, c'est quoi, vous savez? Les cyanures. Cyanure, c'est une substance chimique. Ouais, très c'est du toxique. poison. Oui. C'est du poison en fait, cyanure. Et ça se trouve dans quoi, vous savez? Je sais pas. Dans les grains de pommes. C'est dans les billes, oui. Attention, c'est dangereux. Hein. Et moi, je dégoûte. Et bon, en petite quantité, c'est pas un souci. Bon, et n'a-t-il qu'au poison et bon, avec cette quantité. Cyanure, c'est ça. Donc, c'est du poison. Comme tu dis, c'est une substance chimique. Voilà. Donc, le timer up. Ça veut dire. À vous de choisir maintenant. Allô, on prend le joker. Soit toi, le freeze. Double freeze. Ouais. Toi, tu dis chien quoi? Et cyanure. Ok. Ok. Donc, s'il vous plaît, ordinateur, ils veulent choisir le joker double freeze, c'est-à-dire que donc chacun, ils sont pas d'accord. Il y a Hani qui dit réponse B, donc les chiens, et Hassan qui pense que ça peut être crayon, c'est ça? Cyanure. Cyanure, d'accord. Donc, s'il vous plaît, double freeze, donc ils ont pris un joker, ils vont choisir 2 réponses.
Si l'une des réponses est juste, alors on passe à la question suivante, vous avez gagné. Par contre, si c'est pas B et C, alors là, l'aventure va s'arrêter là. On est bien d'accord? Oui. Donc vous choisissez la réponse B et la réponse C. Et on croise les doigts, on va voir la réponse. C'était la réponse, les chiens. Adjectif de oui, c'est chien à barama cynophile. D'accord, cinéphile ou cynophile, donc c'est l'adjectif ciné, chien. Donc c'était pas, en fait c'était pas cinéma, c'était piège. Très bien, donc tu as mis niveau 3 Mapugiga, bravo. Vous avez le gain de 200 000 arrière, ok. હવે એક જોકર પણ ખતમ થઈ ગયો. હજી કેટલા જોકર રહ્યા? બે જોકર. કેટલા સવાલ રહ્યા? 4 સવાલ. Donc ça va. On est tranquille quoi. બીજો niveau કેમ લાગ્યો તમને? Un peu plus compliqué, mais ça va. Non, mais je dirais pas ça. Bon, c'est le સવાલ જરાક હતો. Ça va, vous étiez tranquille hein. Non, જરાક કે એનામોરે સવાલ હતી મને લાગી જરાક. Ah oui. હું ટેલિસ્પેક્ટેટરને ને ઓલા આવતા જે candidat છે ને એ લોકોને કહીશ તમે છે ને જેમ વહેલા નામ લખાવી લેશો તો c'est normal. જે équipe હોય એ લોકો પાસે ઓલા છેલ્લા સવાલ હોય. જેમ તમે પછવારી નામ લખાવશો એટલે તમારા question dur થતા જશે. તો મને લાગે છે vous avez fait bien, très bien même કે તમે affiche નીકળ્યું પરબાર નામ દઈ દીધા એટલે તમારા જો છેલ્લા question છે. Donc soyons prêts. Tout de suite, niveau 3. Question numéro 1. En physique, quelle est l'unité de la pression? Réponse A, Newton. Réponse B, Kelvin. Réponse C, Pascal. Réponse D, mètre. Top chrono. Pascal, je pense que c'est vite répondu. Oui, donc toi, tu as déjà le bac, tu as fait la physique, tu as le spécialité. La physique, tiens. Ah, machallah, ben, la question ne se pose pas. Tu as bien choisi ton duo là. Donc, on choisit Pascal, c'est ça? S'il vous plaît, ordinateur, on choisit la réponse C. Et oui, c'était le Pascal. Il m'a pas dit hectopascal. Comment on a dit oui, tu vas te bouliger au-dessous. Il m'a pression atmosphérique, la pression du ballon. C'était compliqué la physique. Hein? Dur, oui. La physique, c'est la matière la plus dure. C'est scolaire. amusant. C'est amusant, mais c'est vrai, amusant pour quand tu dirais tout MK qui est physique, tu sais, c'est tout ce qui nous entoure. C'est de la logique en fait. La logique, voilà. On est mathématiques va être dur que physique. Je pense physique va être dur. Physique, hein? Parce que ma formule est Johan c'est compliqué. Bon, voilà, c'est les études. Hein. On ne peut pas s'y échapper. Tu quelle classe, Matiani? Troisième. Troisième. Oh, tu as encore 3 ans, c'est ça? Seconde, première, terminale. Inch'Allah. On te souhaite bonne chance pour le brevet. Merci beaucoup. D'accord. Donc c'était la bonne réponse. On passe à la question suivante. Le nom de quel prophète n'est pas utilisé comme nom d'une sourate de Coran? Réponse A, Nabi Hud. Réponse B, Nabi Lut. Réponse C, Nabi Yunus. Réponse D, Nabi Muhammad. Top chrono. Qui a Nabi Nunam dit Quran surah nama nati vaparwama ayu. Nabi Hud Nunam, Nabi Lut, Nabi Yunus, Nabi Muhammad. Réponse B, Nabi Lut. Nabi Lut. Quelle surah c'est Quran? 114. Exonet Saoud. Badayna nam kabarstan? Personnellement. Plus ou moins, ouais. Année Nabi Lut nous koy surah nati. Surah Lut ça n'existe pas. Non. Surah Hud ça existe. Surah Yunus. Oui. Surah Muhammad. Donc Surah Lut nati, vous êtes sûr hein? Sûr. Ekmat sen. Ama vari avec double freeze nati. Donc Nabi Lut, réponse B. S'il vous plaît, veuillez choisir la réponse B, ordinateur. Et tout de suite, on va voir la réponse. Bravo, c'était Nabi Lut. C'était plus ou moins évident. Djeloko vadare Quran koltawe nevastawe. Nabi Lut namnokoi suro nati. B question ria, allez B jokeria. Donc la partie est gagnée plus ou moins. On y va à la question suivante, s'il vous plaît. Par quel moyen Shaitan veut susciter la haine et l'hostilité entre les croyants? Réponse A, l'argent et le vin.
Réponse B, le vin et le jeu de hasard. Réponse C, la musique et l'argent. Réponse D, la musique et le jeu de hasard. Top chrono. Nyenderma sawali ce की शैतान कई वस्तु थी मुमिनों दरमियान दुश्मनावट पैदा करे છે પૈસા અને દારૂ શરાબ અને જુગાર musique અને પૈસા musique અને જુગાર 100%. La guette, c'est le vin et le jeu de hasard qui sont tous les deux mentionnés dans un ayat. Ah oui. Sur les Maïda, verset 90, il me semble. Le vin et le jeu de hasard. C'est ça. Bon, peut-être argent. Réponse A qui me l'a dit. Hani qui donne, je pense que le vin, ça a été. Mon boulat, ça a été exclusivement associé avec le jeu de hasard, Quran. Musique ni kay wat nati. Je pense pas que directement, oui. Ok, vaut mieux prendre des précautions. Mais hésitez pas. J'hésite un peu avec l'argent. Voilà, donc chrono terminé. Donc tu hésites entre quel. Vous avez choisi plus ou moins le B en ce moment. Bon, tu m'as dit que. Ok, mais hésitez. J'aime que personnellement. Bon, ma réponse comme c'est pas un jeu où tu as place en manière de déma ou l'outat parce que musique c'est une cover c'est une jeu de hasard. Bon, je sais pas. À vous de voir. 50-50 va après. Va après, ouais. Joker va pas ou mater tout ça non. Sucre son cœur. Donc 50-50. Ok, donc vous hésitez entre le A et B. A et B. Entre A et B. Ouais. Ok. Ordinateur, veuillez éliminer les deux mauvaises réponses, s'il vous plaît, parce qu'ils veulent choisir le 50-50. Donc, s'il vous plaît. Donc, l'ordinateur a éliminé la réponse A et la réponse D. Il vous reste B et C. Le vin et le jeu de hasard, la musique et l'argent. Le doute est parti, hein. Donc le vin et le jeu de hasard. Ouais, le B. Le B. Donc ordinateur, on va choisir la réponse B, le vin et le jeu de hasard. On va voir la réponse. Et oui, c'était la bonne réponse, effectivement, c'est dans le Surah Maïda. Allah subhanahu wa ta'ala qui dit que shaitan jetse ne mu'minuna darmiyan sharab ane jugar thaki dushmanawat paida કરે છે. અને le vin, vous savez, c'est très dangereux quand que ઇન્સાનનો મગજ આખો કામ ન કરતો હોય ખબર છે ને જ્યારે તમે એક ઇવરોનિયને જોશો કેવી રીતના લોડા લેતો હોય ને ખબર ના હોય ક્યાં છે પોતે ને શું હોય ને ઘણી ફેરે જ્યારે તમે યા તો કંઈ ડોક્યુમેન્ટરમાં યા તો ફિલ્મમાં તમે જોશો ઓલો દારૂ જે પીધો હોય સવારના જ્યારે ઉઠે તો કહે છે હું ક્યાં હતો ને હું ક્યાં છું એટલે એને કાંઈ ખબર ના હોય. Donc très bonne réponse. Année, vous avez encore un joker. Année, nous sommes à la dernière question. Nous sommes au sommet. Quatrième question, s'il vous plaît. Combien de fois le nom Mohammed est mentionné dans le Coran? Combien de fois? Réponse A, 1. Réponse B, 2. Réponse C, 4. Réponse D, 6. Top chrono. C'est pas facile. C'est pas facile. Franchement, Moi, je pense 4. Je pense. Le nom Mohammed, hein, c'est écrit le mot Mohammed, voilà. Je sais pas. Je ne vais pas vous embrouiller par Ahmed et Tse, Quran. Ahmed Rasul Koudan, Nam, c'est quoi ça? Dans les cieux. Ouais. En fait, moi j'ai l'impression que j'ai déjà entendu 4. Que c'est ça. Mais après, je suis pas sûr. Vous hésitez entre lesquels? Moi, franchement, je n'ai aucune idée. Moi, je penche sur le 4, mais je sais pas. 4, ouais. 4, c'est pas beaucoup? B, c'est trop peu, je pense. B, c'est trop peu. Hein? Et 6, c'est trop. وداري باقي رسول نعم رسول الله يا أيها الرسول رسول كريم وداري بولا ويسي قرآن ما ماني بو je sais pas, moi tout le monde c'est deux mois et penché tato parce que d'après moi ça va dire maté ayat tout ce Coran ma bon net sans bayro Mohammed ça c'est un meko c'est pas pour vous embrouiller. On utilise le joker. Après on va passer. C'est la question tiens mais c'est la dernière question. C'est la dernière question. On n'y perd rien.
Ok. Bon, jo Ahmad avec ta marque sur Joker jo. Skip et tu. Elle a question à badli mais bijo question c'est pas d'accord. Avait donc Ahmad tout en batigue. Ani jo vraiment Ahmad tamaru penché tatou et ekman taijatou. Donc moi je vous conseille que Ahmad c'est amélioré parce que sous khabar ana petit vedale grave question avec. Bon, c'est un jeu comme les autres, hein. C'est toujours, il faut prendre le risque, quoi. Soit vous me dites, non, on va skipper, on change de question. Skip collecte, on est là pour apprendre des choses. C'est ça. D'accord. Donc, ordinateur, ils veulent changer la question, mais toujours est-il, j'ai mes réponses d'Idaot, tu sous-d'Idaot 4. Tu vas suivre Hassan. Oui. D'accord. Alors que toi, tu penses que c'est plus que 4, donc ça peut être 6. Non, je pense que 6, c'est trop. C'est trop, hein. 2, c'est trop peu. Donc 4. Je te mets 4 Lida Auto. On va voir la réponse, s'il vous plaît. Ah, c'est 4. Ça aurait été bien passé, hein. Bon, c'est un jeu. Vous ne voulez pas prendre le risque. Vous êtes fait embêter, hein, parce qu'avec les Joker Nati, année, on va, s'il vous plaît, Inch'Allah, ça va bien se passer. On va passer à la dernière question. Voilà. Sur combien de kilomètres s'étend Madagascar du nord au sud? C'est question de géographie. Réponse A, environ 600 km. Réponse B, environ 1000 km. Réponse C, environ 1600 km. Réponse D, environ 2000 km. Iman Kowal, ce que Tana Diego, c'est 1000 km. Tana Diego, c'est 1000? Oui. Ok. Et je pense pas que... Au moins le double toi pour aller en bas. Je pense que 1600, c'est trop peu pour aller au sud. Je pense la question sur combien de kilomètres s'étend Madagascar du nord au sud? En ligne droite, toi. Ligne droite, hein? Parce que tout reste dans les tu le montagne pareil. Bon, c'est à vous, hein, c'est une question de géographie en principe. Normalement en primaire on apprend ça. En géographie. Mon équipe même mais bon, il faut être juste connaissance générale, Vadar et toi. Juste pour vous donner une idée, de est à l'ouest, on est à environ 500 km. Ouais. D'accord, donc on est à entre 500 et 600 km. Rien. Ligne droite. Mais on est nord au sud. Voilà, vous avez quelques secondes. Moi j'étais sûr que c'était 2000. Voilà, stop, le chrono est arrêté. Vous hésitez entre 1600 et 2000. 1600 et 2000. Environ, tu sais. Environ 2000. Ça doit être aux alentours de 2000 et quelques. Il y a environ 1600. Allez, on n'a plus le temps. C'est le mode. 600. Toi, tu penses quoi? Moi, je pense 2000. C'est mal parti. Toi, tu penses 1600. 1600. Donc, je pense que je vais le suivre aussi. Sûr. Ok. Sans regret. Sans regret. Vous êtes là pour jouer. C'est vraiment un souké. Vous avez fait confiance l'un sur l'autre. Hein? Voilà, ok. En tout cas, d'aventure passer d'accord. Quelle que soit la réponse qu'on va voir là tout à l'heure, ok. Après, téléspectateurs locaux, il y a 10 massés, à 1500, à 2000 massés. Allez, moi aussi personnellement, j'aurais choisi entre 1600 et 2000 parce que j'ai tout qui est un Diego, l'agbag 900 km, Tana Tuliar, l'agbag 900 km, tu vois. Bon, toujours est-il que gol. Ça m'est resté. Donc on va choisir la réponse C. C'est déjà. C'est bon. Sûr. D'accord. Donc on va choisir la réponse C et on va arrêter de respirer. Et s'il vous plaît, la réponse sur l'écran. Bravo. C'était 1600 km. Plus précisément, c'est 1580. De la pointe nord de Diego jusqu'à la pointe sud de Fort-Dauphin.
એનું આખું સીધું તમે ઇન્ટરનેટમાં તું જોજે તને મળી જશે c'est 1000 એ લોકો કહે છે entre 1500 et 1600 donc la bonne réponse était 1600 c'était chaud hein C'était chaud. હું પોતે 2000 માં ગયો હતો parce que ઓલા રસ્તા d'écouter mon coéquipier. Oui, parfois conseil સારું છે. Alors Hani, તને કેવું લાગ્યું? C'est une très belle expérience parce que les anciennes éditions, on comptait toujours sur soi-même. Si on n'avait pas la réponse, on était bloqué. Voilà. Mais là, alhamdulillah. Au moins, on a une excuse qui t'arrête. Là, Amalba Tegiti, qui si c'est à cause de toi que je perds, je mets pas de. Sur ton dos. Et même l'inverse, exactement. Ben oui, on est là pour jouer. Donc, en tout cas, bravo. Vous avez le gain promis de 300 000 alières. Quand vous avez annoncé le gain, je me suis dit que le gain a triplé. J'ai eu un peu peur, question difficulté triplée. Après, le maqsad c'est que on passe un temps ensemble, d'accord. Tournage nianderma hoy que c'est la complicité. તમારા બેના વચમાં હોય યા તો પછી pour les téléspectateurs જો ઘણી એવી વસ્તુ હોય એવી વાત હોય કે જે આપણે ના ખબર હોય અને on fait au maximum que બધાય questions આવડે. C'est pour cela qu'on a mis 3 jokers, avec joker supplémentaire après la IKC Karta. En tout cas, bravo à vous et merci beaucoup pour votre participation. Servez téléspectateurs locaux, appelez Aznodia, Pello programme Ipuro Terioche. અહીં સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે. પૂરી ટીમ તરફથી દીકરા હાની અને ભાઈ હસનને જે છે અમે મુબારકબાદી આપીએ છીએ એ લોકોના માવિત્રોને અને તમને રોન્દેવુ આપીએ છીએ આવતીકાલે રાત માટે આ જ ટાઈમે એક નવા એપિસોડ માટે. વસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહુ.